أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے۔ ترجمہ کنزُ العرفان، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی غیب کا جاننے والا ہے تو وہ اپنے اس غیب پر جس کا علم اس کے ساتھ خاص ہے اپنے پسندیدہ رسولوں کے علاوہ کسی کو کامل اطلاع نہیں دیتا جس سے حقیقت حال مکمل طور پر منکشف ہو جائے اور اس کے ساتھ یقین کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو، اور رسولوں کو ان میں سے بعض غیوب کا علم کامل اطلاع اور کشف تام کے ساتھ اس لیے دیتا ہے کہ وہ علم غیب ان کے لیے معجزہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان رسولوں کے آگے پیچھے پہرے دار فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شیطان کے اختلاط سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ معتزلہ فرقے کے لوگوں نے اس آیت سے اولیاء کے علم غیب ماننے سے انکار کیا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح مقاصد میں باطل فرقے معتزلہ کی جانب سے اولیاء کی کرامات سے انکار اور ان کے فاسد شبہات کا ذکر کر کے ان کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، معتزلہ کی پانچویں دلیل خاص علم غیب کے بارے میں ہے۔ وہ گمراہ کہتے ہیں کہ اولیاء کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ جب غیب پر اطلاع رسولوں کے ساتھ خاص ہے تو اولیاء کیوں کر غیب جان سکتے ہیں؟ ائمہ اہل سنت نے جواب دیا کہ یہاں غیب عام نہیں جس کے یہ معنی ہو کہ کوئی غیب رسولوں کے سوا کسی کو نہیں بتاتا جس سے مطلقاً اولیاء کے علوم غیب کی نفی ہو سکے، بلکہ یہ تو مطلق ہے یعنی کچھ غیب ایسے ہیں کہ غیر رسولوں کو نہیں معلوم ہوتے، یا اس سے خاص وقوع قیامت کا وقت مراد ہے کہ خاص اس غیب کی اطلاع رسولوں کے سوا اوروں کو نہیں دیتے۔ اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں غیب قیامت ہی کا ذکر ہے، تو آیت سے صرف اتنا مطلب نکلا کہ بعض غیبوں یا خاص قیامت کے وقت کی تعیین پر اولیاء کو اطلاع نہیں ہوتی، نہ یہ کہ اولیاء کوئی غیب نہیں جانتے۔ اس پر اگرچہ شبہ قائم ہو کہ اللہ تعالیٰ تو رسولوں کا استثناء فرما رہا ہے کہ وہ ان غیبوں پر مطلع ہوتے ہیں جن کو اور لوگ نہیں جانتے، اب اگر اس سے قیامت کے وقت کی تعیین مراد لیں تو رسولوں کا بھی استثناء نہ رہے گا کہ یہ تو ان کو بھی نہیں بتایا جاتا۔ اس کا جواب یہ فرمایا کہ فرشتوں یا انسانوں میں سے بعض رسولوں کو قیامت کے وقت کی تعیین کا علم ملنا کچھ بعید نہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ کا استثناء فرمانا ضرور صحیح ہے۔
अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैहिम जिनकी करामात का ताल्लुक कश्फ के साथ है, उनकी नफी पर इस आयत में कोई दलील नहीं। अलबत्ता ये जरूर साबित होता है कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गैब पर इत्तिला औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैहिम की गैब पर इत्तिला से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही के जरिए गैब जानते हैं और वो हर नुक्स से मासूम है, जबकि औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैहिम की इत्तिला का ये मकाम नहीं। इसीलिए अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस्मत वाजिब है और औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैहिम की इस्मत जायज है। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, औलिया को भी अगरचे गुयूब पर इत्तिला दी जाती है, मगर अंबिया का इल्म बएतबार कश्फ व इंजिला यानी गैब की बातों को जाहिर करने के एतबार से औलिया के इल्म से बहुत बुलंदो बाला और अरफा व आला है, और औलिया के उलूम अंबिया ही की वसातत और उन्हीं के फैज से होते हैं। मुतज़िला एक गुमराह फिरका है, वह औलिया के लिए इल्म गैब का कायल नहीं, उसका ख्याल बातिल और अहादीस कसीरा के खिलाफ है, और इस आयत से उनका तमस्सुक यानी दलील पकड़ना सही नहीं। बयान मज़कूरा बाला में इसका इशारा कर दिया गया है कि सैयदुर रसूल खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्तज़ा रसूलों में सबसे आला हैं। अल्लाह ताला ने आपको तमाम अशिया के उलूम अता फरमाए, जैसा कि सिहा की मोतबर अहादीस से साबित है, और ये आयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और तमाम मुर्तज़ा रसूलों के लिए गैब का इल्म साबित करती है। लियअलमा अन क़द अबलगू रिसालाति रब्बिहिम व अहाता बिमा लदैहिम व अहसा कुल्ला शैइन अददा। तर्जमा कंजुल ईमान, ताकि देख ले कि उन्होंने अपने रब के पैगाम पहुंचा दिए और जो कुछ उनके पास सब उसके इल्म में है, और उसने हर चीज की गिनती शुमार कर रखी है। तर्जमा कंजुल इरफान, ताकि अल्लाह देख ले बेशक उन्होंने अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए हैं, और अल्लाह ने वो सब कुछ घेर रखा है जो उनके पास है, और उसने हर चीज की गिनती शुमार कर रखी है। लिया अलामा, ताकि देख ले, यानी अल्लाह ताला के पसंदीदा रसूलों की हर तरह फरिश्तों का ये पहरा इसलिए लगाया जाता है ताकि अल्लाह ताला देख ले कि उन्होंने अपने रब के पैगामात इख्तिलात से महफूज रख कर पहुंचा दिए हैं, और अल्लाह ताला को वो सब कुछ मालूम है जो उन रसूलों और फरिश्तों के पास है, तो उनके उमूर में से कोई चीज भी अल्लाह ताला से मख्फी नहीं, और उसने अपनी पैदा की हुई हर चीज की गिनती शुमार कर रखी है। अल्लाह ताला कुरान करीम पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए, ताकि आप इसके जरिए सदक़ा जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।